నిన్న మేము ఢిల్లీ నుండి రిషికేష్ వరకు బైక్ రైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ మా బడ్జెట్లో మంచి అఫోర్డబుల్ డార్మెటరీ చూసుకుని రెస్ట్ తీసుకున్నాము. ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి రిషికేష్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము. సో ఫస్ట్గా ఇక్కడ మస్ట్ ట్రై థింగ్స్ ఏంటనేది లోకల్ పీపుల్ని అడిగి తెలుసుకుందాము. पैराग्लाइडिंग भी है ऋषिकेश में. आप एक बार शिवपुरी साइड जाएंगे ना, तो वहाँ थ्रिल फैक्ट्री है, वहाँ आप एक बार उनसे कांटेक्ट करना. ओके. तो वो आपको बता देंगे. ठीक है. आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? यस, आई एम अ सेक्शन ऑफिसर. ओके. राजगीर टाइगर रिजर्व. ये हम टाइगर रिजर्व भी जाना चाह रहे हैं, तो सफारी रहता है ना? सफारी आप चीला जा सकते हैं. आप यहाँ बैराज में जाएंगे क्योंकि ये गौरी रेंज है. हाँ. 84 कुटिया हमारा गौरी रेंज में. ओके. तो अगर आपको जाना है सफारी के लिए तो चीला कुछ भी नहीं. उधर टाइगर साइटिंग्स मिल जाएगा हमको? टाइगर आपको टाइगर रेयर मिलेगा. बाकी आपको बार्किंग डेयर दिख जाएगा, स्पॉटेड डेयर दिख जाएंगे, एलिफेंट दिख जाएगा. ओके. और पिकेट और बर्ड्स दिख जाएंगे. बर्ड्स. हाँ जी. टाइगर्स कभी भी टाइगर रेयर होगा. हाँ. ना उसका रेयर साइटिंग होता है. ओके. वो दिख गया तो चांस वाला बात होती है. ओके. हाँ, लेपर्ड दिख सकते हैं. हाँ. आप ऐसे ही फॉरेस्ट में घूमते हैं ना, आपको टाइगर्स दिख हाँ, जाएगा? दिखा है. ऐसा पैड दिखता है. एक बार दिखा था मेरे को. सिर्फ एक बार? हाँ, एक बार दिखा था. आप कब से कर रहे मेरा हैं? मैं वैसे 2023 की ज्वाइनिंग है मेरी. ओके. ये 2 साल में सिर्फ एक भी और देखा है? नहीं, वैसे भी देखा है मैंने. ऐसे बाड़े में देखा है उसको, जहाँ रखते हैं ना इसको. हाँ, ओके. वहाँ पर देखा है, पर रेयर साइटिंग होती है. मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तब दिखे. वैसे मोस्टली हम को वो दिखता है पैड. ओके. तो हम उससे अपना डेटा रिकॉर्ड करते हैं. ओके. एंडलेस ट्राइब फोन्स होते हैं हमारे या पैड बोले तो उसका पाँव? पगमा. हाँ हाँ. ओके. उसका फुटप्रिंट? फुटप्रिंट पगमा. हाँ, ठीक मेल है. है, फीमेल है, तो हमें वैसे डेटा चाहिए. मतलब ये देखना पड़ता है कि अच्छा वहाँ उनकी मॉनिटरिंग चल रही है कि नहीं है, यहाँ है. तो ऐसा रहता है. ठीक है. वो टाइगर एक जगह तो बैठता नहीं है ना, ऐसा जाता रहेगा, फिर क्रॉस कर जाएगा. तो वो रहता है. बाकी ये आप यहाँ से जा सकते हैं. बीटल्स आश्रम हो गया, राम झूला हो गया, जानकी सेतु हो गया, और चोटी वाला बाबा का खाना है. हाँ. खा सकते हैं. राफ्टिंग कर सकते हैं. शिवपुरी साइड चले जाएंगे, वो आपको बहुत थ्रिल एक्टिविटी दिखाते और छोटी वाले बाबा के पास क्या खाना है? हैं. गाना ऐसा छोला भटूरा देख लेना आप, मेन्यू में देख लेना. मैंने खाया है वहाँ पर. ऐसा कॉफी वगैरह भी पिया है. अच्छा. तो मतलब अच्छा है, फेमस है, तो यू शुड ट्राई. ओके. ओके. हाँ जी. ठीक है जी. You are Fine. from? I'm from Hyderabad. I'm a travel journalist. We work for a reputed news channel. Okay, okay. So this will be coming on the TV. Oh my God. You lost me earlier. हाँ, ठीक है. आप जाइए, ऐसा बहुत अच्छा है उत्तराखंड, तो यू मस्ट एक्सप्लोर. ठीक है जी. आपका नाम क्या है? अंजलि डंडरियाल. अंजलि डंडरियाल. डंड्रियल. Yeah. ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, ఓకే. సో ఇప్పుడే మేడం అయితే మనకి చాలా ప్లేసెస్ గురించి చెప్పారన్నమాట. शेयर में लिंक था. జస్ట్ సెకండ్ గివ్ మీ అన్న. సో మేడం మనకైతే చాలా చెప్పారన్నమాట. ఇప్పుడే చాలా మంచి ఫేమస్ ప్లేసెస్ అండ్ మస్ట్ ట్రై ప్లేసెస్ గురించి. ఇక్కడ చోటీ వాలా బాబా అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి పూరీలు అవి తినాలి అని అంటున్నారు. అదే చోలే భత్తూర తినమంటున్నారు అన్నమాట. సో వెళ్ళి చోటీ వాలా బాబా అండ్ తర్వాత ఇది 10 o'clock ఓపెన్ అవుతుందంట. మన క్యా హై ఇస్కా నామ్ క్యా హై? అదే బీటల్స్ ఆశ్రమం ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నమాట. సో వెళ్దాం. టైగర్ సైటింగ్ అయితే మనకి దొరుకుతుందో లేదని చెప్పలేం అంటున్నారు, బట్ దొరికిందంటే మాత్రం అదృష్టం. ఆఫీసర్ చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ చోటీ వాళ్ళ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి టిఫిన్ చేశాక మా అడ్వెంచర్ స్టార్ట్ చేద్దామని మేము డిసైడ్ అయ్యాం. సో చోటీవాలా రెస్టారెంట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం మనం. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, ఈయన చోటీవాలా అనుకుంటాను. సిన్స్ 1958 అంట. आप चोटीवाला? ओ भाई साहब, आप चोटीवाला? प्रणाम. ओके. वो क्या है, घंटा बजाना है? दोनों एक ही है, अलग? ఓకే. సో ఇక్కడైతే 2 రెస్టారెంట్స్ కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక చోటీవాలా ఉన్నారు మనకి. వీళ్ళు బొమ్మలు కూడా పెట్టారన్నమాట ఇక్కడ. సేమ్ ఈయన అనుకుంటాను మేబీ చోటీవాలా. ప్రణామ్. ఓకే. గంట ఇల్లు కొట్టేసుకుంటున్నారు. రండి వచ్చేయండి. సో ఈ షాప్లోనైతే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఆ షాప్లోనే అసలు క్రౌడే లేదు. మేబీ ఇదే మెయిన్ థింగ్ ఏమో. ఇక్కడ తిని చూద్దాం.
आपके पास क्या फेमस क्या है? हमारे फेमस यहाँ सब है, सब फेमस सब फेमस। सब फेमस అంటున్నాడు. ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా ఇలాగే చెప్తారు. खाना भी फेमस होगा ना। ओके क्या है अच्छा क्या है? हाँ छोला भटूरा ठीक है, एक छोला भटूरा दे दीजिए. इडली सांभर भी है ठीक है, एक इडली सांभर और एक पोहा. 140 95 130 347 ఓకే ఓకే. చోలే భటూరా పోహా ఇడ్లీ సాంబార్ కలిపి 347 రూపాయలు అయింది. దీని మీద ట్యాక్సెస్ కూడా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి. ట్యాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా యాజ్ అప్లికబుల్ అని రాస్తుందన్నమాట. ఓకే ఫోన్పే హోగా? ఓకే ఓకే అన్న ఫోన్పే చేసాను. తెలుగు వాళ్ళే. ఇదేంటిది ఇది రబ్బర్ ఇడ్లీ లాగా ఉంది. ఇది కిందకేస్తే బౌన్స్ అవుతాయేమో మేబీ. ఓకే ఇడ్లీ అనేది మన డిష్, మనం ఎక్కడికి వచ్చి ఆర్డర్ చేయకూడదు. నాకు ఇంకా పూరీలు తిని ఓకే పూరీలు మంచి పొంగు మీద ఉన్నాయి. ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేద్దాం. మెత్తగా అయితే ఉంది. బాగుంది భయ్యో. టేస్ట్ మాత్రం నిజంగా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు. మరి ఇడ్లీ ఎలాగుందన్నది నాగరాజ్ అన్న అడిగి తెలుసుకుందాం. అన్న ఎలాగుంది ఇడ్లీ? మన హైదరాబాద్ అంటే లేదు, గట్టిగా ఉందా? చాలా. సో ఈ హోటల్లో మాకైతే ఇడ్లీ డిసప్పాయింట్ చేసింది. చట్నీ చల్లగా ఉంది. అంటే మేబీ అది నిన్నటిది అయ్యి ఉండొచ్చు, ఫ్రిడ్జ్లో తీసాడు. చోలే భటూరా మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఈ పోహా కూడా ఎదిరిపోయింది. వీటన్నిటికి తోడు లాస్ట్లో ఇంకా చలవ చేయాలని చెప్పి లస్సీ అయితే ఆర్డర్ చేస్తాం అన్నమాట. పైన ఏంటో ఎల్లో వేసాడు. ఇదేంటో మరి కేసర్ అనుకుంటాను. కేసర్ ఫ్లేవర్ అయ్యి ఉండొచ్చాను. వా లస్సీ మాత్రం మ్యాడ్ ఉంది. మీరు కానీ చోటే వాళ్ళకి వస్తే ఇక్కడ డెఫినెట్గా చోలే భటూరా అండ్ పోహా మాత్రం ట్రై చేయండి. అండ్ లస్సీ మర్చిపోకండి. సో లస్సీని అయితే మేము ప్రైస్ చూడకుండా ఆర్డర్ చేసాం. టేస్ట్ మాత్రం అల్టిమేట్ ఉంది. నచ్చింది కదా అని చెప్పని చెరో లస్సీ తాగిన తర్వాత 1/2 కూడా ఒకటి తాగాం అన్నమాట. మొత్తం 3 లస్సీలు తాగాం. ఈ 3 లస్సీలకి కలిపి మనకి బిల్లు సుమారుగా కాదు, ఎగ్జాక్ట్గా 331 రూపాయలు. అంటే ఒక్కొక్క లస్సీ 110 రూపాయలు మాత్రమే. టూ మచ్ కాస్ట్లీ ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఇక్కడ. చలో వెళ్దాం. ఇంకా మంచి హై క్యాలరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మేము ఫస్ట్ ఇండియాస్ హైయెస్ట్ బంగీ జంప్ చేయడానికి మేము వెళ్తున్నాం. ఇండియాలోని అతి ఎత్తైన బంజీ జంప్. దగ్గర 117 మీటర్ల ఎత్తు నుండి దూకితే ఎలా ఉంటుంది? ఎస్, ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మేము ప్రత్యేకంగా శివపురిలో ఉన్న హిమాలయన్ బంగీ దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుండి బంగీ జంప్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం వెయిట్ లిమిట్ 108 కిలోస్ ఉంది. నా బరువు దగ్గర 116 కేజీలు ఉండడం వలన సేఫ్టీ మెజర్స్ వలన మేనేజ్మెంట్ నన్నైతే ఈ బంజీ జంప్ చేయనివ్వట్లేదు. వాళ్ళని ఎంతగానో కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశా, కానీ వాళ్ళు మాత్రం సేఫ్టీ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అన్నారు. అందుకే నాకు ఫ్రీ స్టైల్ బంగీ జంప్ చేయడానికి సజెస్ట్ చేశారు. సో నాగరాజన ఇండియాస్ హైయెస్ట్ బంగీ జంప్ 117 మీటర్స్ నుండి దూకడానికి సుమారు 4600 పే చేశాడు. అది కాకుండా 1500 ఎక్స్ట్రా ఫర్ వీడియో. సో టోటల్గా బంగీ జంప్ విత్ వీడియో 6100 రూపీస్ పడింది. సో నా కోసం ఫ్రీ స్టైల్ బంజీ జంప్ చేయడానికి 4000 పే చేశాం. ఈ 4000 రూపీస్కి వీడియో కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది. అలా ఇద్దరికి కలిపి సుమారుగా 10,100 రూపాయలు పే చేశాం.
ఈ స్టంట్లో మా ప్రాణాలకు ఏమైనా అయితే వాళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఒక డిక్లరేషన్ ఫామ్ పైన సైన్ చేయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత రిసెప్షన్ దగ్గరే మాకు చిన్న సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఒక వెహికల్లో మమ్మల్ని బంజీ స్పాట్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళారు. మనలానే ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని పొందడానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన ఒక తెలుగు అమ్మాయి నాకు తగిలింది. సో ఇక్కడ నాకు ఈ రిషికేష్లో బంగీ జంప్ దగ్గర ఒక తెలుగు అమ్మాయి కలిసారండి. హలో అండి, మీ పేరు? శృతి. హలో శృతి, నా పేరు బాబీ. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు బంగీ జంప్ చేయడానికి వచ్చారా? అవును, యాక్చువల్లీ నేను చంద్రశీల ట్రెక్ నుంచి ఇటు వచ్చాను. ఓకే, ట్రెక్కింగ్ కూడా చేస్తారా మీరు? అంటే లైక్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఓకే, చంద్రశీల ట్రెక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇది లైక్ ఇది నా బకెట్ లిస్ట్ లో ఉందన్నమాట చేయాలని చెప్పేసి. సో ఐ కేమ్ హియర్. ఓకే ఓకే. సో రిషికేష్ తిరిగారా ఇక్కడ? తిరిగాను. ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ ప్లేస్? బాగుంది. నేను నిన్న ఈవినింగ్ గంగా హారతి అటెండ్ అయ్యాను. సో ఇట్ వాస్ గుడ్. ఇంకా స్ట్రీట్ షాపింగ్ చేశాను కొంచెం మా పేరెంట్స్ కోసం. సో ఇట్ వాస్ టోటలీ గుడ్. ఇట్స్ అ ప్రిటీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వుడ్ సే. సో రిషికేష్ కి ఏ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళొచ్చని మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు? సో నేను ఎక్కువ అంటే లైక్ ట్రెక్కింగ్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ చూసాను అనమాట. సో తుంగ్నాథ్, మళ్ళీ నేను దేవప్రయాగ్, రుద్రప్రయాగ్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి. నేను అన్ని అప్పర్ వ్యూనే చూడగలిగాను. అంటే లైక్ నేను ట్రెక్ పర్పస్ మీద వచ్చాను కదా, సో నేను అన్ని కవర్ చేయలేకపోయాను. బట్ కొన్ని పైన కవర్ చేశాను. ఓకే ఓకే, థ్రిల్లింగ్ ఉందా ఇప్పుడు? కొంచెం ఓకే ఓకే, లిటిల్ టెన్స్డ్ బట్ ఓకే, చూద్దాం. ధైర్యశాలి. ఓకే, పైకి వెళ్ళక సేఫ్టీ పర్పస్ వెయిట్ రీచెక్ చేసి నన్ను శృతిని జంప్ కి ప్రిపేర్ చేశారు. చిరంజీవి మాలూమ్. यहाँ से पकड़ेंगे सर, यहाँ से पकड़ेंगे. బావగారు బాగున్నారు మాలూమ్. మీకు కూడా అదే గుర్తొచ్చిందా? ఈవెన్ ఐ వాస్ ఆల్సో collecting the same scene. Like there's a movie where Chiranjeevi does the bungee jump. I think he does it in somewhere in Switzerland or something. న్యూజిలాండ్, I guess. In the movie actually. చిన్నప్పుడు చూసాను అది. అది చూసినప్పటి నుండి అది చెయ్యాలనే ఆశ ఇప్పుడు అవుతుంది. सर थोड़ा पेट पीछे करेंगे अपना, पेट पीछे బస్ बस. చాలా టైట్గా ఉందండి, బొజ్జంతా నొక్కేస్తుంది. అప్పుడు ఏ జవాబ్ కా సవాల్ अब तक दिया नहीं. कौन सा वाला सर? वो चिरंजीवी मालूम कि नहीं आपको? चिरंजीवी. रामचरण मालूम? रामचरण. ट्रिपल आर, मगधीरा. क्यों मालूम कि नहीं? जंजीर देखा? नहीं देखा? नहीं अरे यार क्या? यस सर, गोइंग येलो. हेड वेट बहुत ज़्यादा. क्योंकि आंध्र लोग है ना. ओके, उनको कुछ नहीं होता ना, अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस मिलता है ना. up to 50 lakh. बात చెప్తాను. जैसे ही आपका जंप हो जाएगा 5-6 बाउंस के बाद आप नीचे स्टेबल हो जाओगे एक जगह. ठीक है, स्टेबल होने के बाद आपके फेस के सामने एयर हो पाएगी. इसको बोलते हैं पुल अप सिस्टम. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एयर टाइप कैरेबिनेट पकड़ना है. इसको 1 थंब 2 फिंगर इसको ऐसे प्रेस करना है, स्मूथली प्रेस होगा. ठीक है, प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इस रेड मेटल में अटैच करना है आपको. ठीक है, अटैच करने के बाद आपने हमें ये साइन देना है. ऐसा है? हाँ, ये साइन हमें पता लग जाए कि आपने अटैच कर रखा है. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अटैच को साइन देने के बाद ये हार्नेस पकड़ना है यहाँ से. इसको पकड़ेंगे, यस, हेड को पीछे रखेंगे आप इस रॉप से. ठीक है, अगर आपकी ये शोल्डर्स में रहे, नेक में रहे, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है पहले. ठीक है, ठीक है. समझ गए आप? मैम एक बार डेमो देंगे आप. फर्स्ट आप जाएंगे. లేడీస్ ఫస్ట్ అని చెప్పి ముందు శృతినే జంప్ చేయమని చెప్పా. శృతికి అటు ఇటు చూపించి జంప్ మాస్టర్ వెనక నుండి పుష్ చేసేశాడు. ఇప్పుడు నా టర్న్ రానే వచ్చింది. Just body straight, arms wide. After my countdown, you have to just lean forward like that. Okay, you know how to drive. आप ही नहीं कूदना है. Swimming pool में dive करते हैं. That's the best way. Okay, just body straight. 3, 2, 1. Just push yourself. Okay, perfect. So no medical issue. Yeah, come inside. Have a seat here. Okay. Waiting है वहाँ पे chair में आप. Have a seat. Have a seat. Waiting है. Waiting है. Perfect. Okay. जंप फर्स्ट टाइम. अरे वाह. 1, 2. अरे वाह.
సో yes ఇది కేవలం మీకోసం చేస్తున్నారు. बोलो वाह చూస్తూనే ఉండండి. या APN Travel and Wildlife. या ओके सर जस्ट प्लीज तो कंफर्टेबल आने हाँ हाँ अब इस तरफ से आगे पीछे या टाइम टू फ्लाई जस्ट कीप गोइंग सर वॉक करते हुए आगे चलेंगे अ बिट मोर कीप गोइंग हाँ मैं पुश नहीं करूँगा चलेंगे पहले आगे एक मिनट इधर से या कूदना है. या आगे चलेंगे पट या और आगे और आगे मेरे डायलॉग तो बोलने दो रे. ओके आगे चलेंगे यहाँ पे इतना इतना आगे ओके थोड़ा सा और आगे एक मिनट मैं डायलॉग ओके ओके देयर इज कैमरामैन डायलॉग इज देयर या ओके या సో వ్యూయర్స్ या ఈ రోజు నేనైతే ఉన్నాను Yeah. Yeah. బిగ్గెస్ట్ రిపీట్ भूल गया यार ఓకే వన్ మోర్ ओके సో या వ్యూయర్స్ या చూస్ यार आपकी एक्टिंग खराब हो गई यार ओके फिर से ओके वन मोर टाइम హైయెస్ట్ बंजी जंप बंजी ये ओके हाँ फ्री स्टाइल बंजी जंप సో వ్యూయర్స్ Yeah. ఈ రోజు నేనైతే ఉన్నాను Yeah. ఇండియా హైయెస్ట్ బంజీ జంప్ దగ్గర ये మీకోసం చెప్పని నేను ఇక్కడ నుండి జంప్ చేయబోతున్నాను సో చూస్తున్నానండి ఏబిఎన్ ట్రావెల్ అండ్ వైల్డ్లైఫ్. नाइस जंप नाइस वन ఒక్కసారిగా గాల్లో తేలేటప్పుడు ఆ ఒక్క మొమెంట్ ఏ నష కూడా ఇవ్వని హై ఇస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడే నాగరాజన్న తనకి హైట్స్ అంటే చాలా భయం అని చెప్పాడు. నా జంప్ చూసాక తను ఇంక చేయకూడదని డిసైడ్ అయ్యాడు. బట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మనీ మాత్రం రిటర్న్ అవ్వరని చెప్పి ముందుగానే మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసింది. సో ఇంక ఏమైనా పర్లేదు ఏమీ అవ్వదని ఫుల్గా నాగరాజన్ని మోటివేట్ చేశాను. ఓకే బాబీ నేను వెళ్తున్నా జంప్ చేయడానికి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్. ఏమైనా ఉంటే తెలిసి లేటర్ ఎలా ఉంది ఫోటోలు అయితే తీస్తుంటా ధైర్యంగా అనిపిస్తుందా నా ముఖంలో కొంచెం భయంగా కొంచెం ధైర్యంగా ఏదో ఉంది అంటే ఉంది అంతే రకరకాలుగా ఉంది ఏంటి కోరికాలు కట్టినట్టు కట్టిసారండి కాళ్ళు. ఇక కట్టేసేయండి ఇక అలా సేఫ్టీ మన సేఫ్టీ Okay, first time bungee. Yeah. Yeah, nice. First time is the best time. Have a fun. Okay, when you're standing on the edge, please don't look down. Okay. Okay. Look toward the mountain. Open your arms. Count down 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. You are jumping. It was like this. Okay. Okay. Upper body lean forward. You know how to dive swimming pool? No. No. Imagine this is a edge. Toe over the edge. Open your wings. Look forward. Count down 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Big push. As far as you can. Walk like a penguin. Fly like a eagle. Okay. Okay. Nice. Any medical condition? Any medical condition? कोई medical problem? तो No, नहीं no, आपको? no. सब fit हैं आप? हाँ. Nice. Yeah, don't grab anything. Don't look down. Nice. 5 more step forward. Oh my God. I don't want. Just relax. First of all, listen to me, sir. First of all, listen to me, please. Hello. భయమవుతుంది First of all, No. First of all, hello. First of all, listen to me. Okay. You are feeling nervous. Hold your harness. मैं आपको help कर रहा हूँ, है ना? Hold your harness tightly. Yeah, look for the left. Before fly, look for the left. This side, smile and big thumbs up. Yeah, chase. Okay, hold your harness tightly. Look forward. Please, longer deep breath. Ready to fly. Nice. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. Yeah, nice one. నేనైతే
నేనైతే ఎలాగోలా జంప్ చేస్తాను. నాగరాజ్ అన్న మాత్రం ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కదా, కొంచెం భయపడినట్టుకున్నాడు. సో తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందనేది తను అడిగి తెలుసుకుందాం. ఓకే, నాగరాజ్ అన్న అయితే వచ్చాడు సక్సెస్ఫుల్గా. స్టార్టింగ్ భయంగా వెళ్ళాడు. ఏది నీ సర్టిఫికేట్ చూపి. ఎలా అనిపించింది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించిందా? వండర్ఫుల్ ఉందా? స్టార్టింగ్ మరి భయపడినావు? అదేదో తెలియని భయం, ఫస్ట్ టైం కదా, అదేదో తెలియని భయం. భార్య పిల్లలు అందరూ గుర్తొచ్చారా? ఒక్కసారి ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చింది. ఓకే, బట్ ఇది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి ట్రై చేయాలి అలా. ఎప్పుడు మనము నిలువుగానే చూస్తుంటాం కదా, అన్నీ ఒకసారి తలకిందులు కూడా చూడాలా. అప్పుడప్పుడు తలకిందులు చూస్తుంటే కూడా ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఏమన్నా ఎలా ఉందా ఎక్స్పీరియన్స్ బంగీ జంప్ది? చాలా బాగుంది. బాగుందా? ఇంకా హైట్స్ భయం పోయినట్టనా? పోయింది. ఓకే, మరి ఇంకేంటి భయాలు నీకు ఉన్నాయి? నీళ్ళంటే భయం ఏంటి? వాటర్ భయమా? భయమే. ఓకే, మరి ఈత వచ్చాడు? రాదా? అరే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే. పోలే, నీకు నీళ్ళ భయం కూడా పోగొడేస్తాను. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా అది చెప్పు ఫస్ట్. నెక్స్ట్ రాఫ్టింగ్. సో అన్న, జనరల్గా ట్రావెలింగ్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫేమస్ ప్లేస్కి వెళ్ళామా, ఫోటో దిగామా, మంచి ఫ్యాన్సీ ఫుడ్ తిన్నామా, స్నాప్ పెట్టామా అన్నట్టు కాదు. జనరల్గా మనల్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడం ట్రావెల్ అంటే. మనం ఎప్పుడు కూడా చూడు, ఏదో ఒక భయంతో మనం చిన్నప్పటి నుండి ఉంటాం. ఆ భయాలను ఎదిగి వచ్చినప్పుడు అరే ఏదో సాధించామే అన్నట్టుగా ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది చూడు. ఆ ఫీలింగ్ కోసం ట్రావెల్ చేయాలా. అది ఏమంటావు? కనిపించింది నాకు అలా దూకేప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ ట్రావెల్ అయ్యి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఒక కొత్త మనిషి అవతరిస్తావు తెలుసా. చుట్టూ కొండల మధ్యలో స్వచ్ఛమైన గంగా నదీ జలాల్లో రివర్ రాఫ్టింగ్కి వచ్చాం. రివర్ రాఫ్టింగ్ అనేది టీమ్ వర్క్ అండ్ కోఆర్డినేషన్తో కలిసిన స్పోర్ట్ అని మా రాఫ్ట్ గైడ్ మాకు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. 13 కిలోమీటర్స్ రాఫ్టింగ్కి మాకు నియర్లీ పర్ హెడ్ 600 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. లైఫ్ జాకెట్స్ ఇచ్చి సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రూల్స్ చెప్పాక రాఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాం. కొంత దూరం వెళ్ళాక సేఫ్ ప్లేస్ చూసి నదిలోకి జంప్ చేయమని చెప్పాడు. ఈ యాక్టివిటీ చేసే టైంలో ఫోన్స్ ఆపేసి బ్యాగ్లో పడేశాం. ఏ ట్రాఫిక్ నాయిస్ లేకుండా, ఫోన్ కాల్స్ అండ్ మెసేజెస్ టెన్షన్ లేకుండా ప్రకృతి వడిలో నది మధ్యలో గడిపిన ఆ కొంత సమయం మనసుకు ఎంతో హాయినిచ్చింది. 13 కిలోమీటర్స్ రాఫ్టింగ్ ఇట్టే గడిచిపోయింది అనిపించింది. చూస్తూ ఉండగానే సన్సెట్ కూడా అయిపోయింది. చల్లని వాటర్ నుండి బయటికి రాగానే వేడివేడి ఛాయ్ తాగి బేల్పూరి తిన్నాం. అలా అక్కడి నుండి మళ్ళీ బైక్ తీసుకుని ఇంకా హోటల్ వైపు వెళ్ళాం. దారి మధ్యలో లోకల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేద్దామని ఒక చిన్న బడ్డీ కనిపిస్తే బాబాయ్ దగ్గర కడుపు నిండా భోజనం చేశాం. ఎంత పెద్ద రెస్టారెంట్స్లో తిన్నా సరే, ఏ ఊర్లో అయినా బడ్డీ దగ్గర బాబాయ్ చేసే ఫుడ్ని మాత్రం బీట్ చేయలేవు. ఇంకా రేపు కొన్ని టెంపుల్స్ అండ్ రాజాజీ వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీకి వెళ్దామని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. Stay tuned to ABN Travel and Wildlife.